వెల్కమ్ టు బీపీసీ న్యూస్. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. పేలుడు ఘటనపై ఊహాగానాలు వద్దు, జమ్మూ కాశ్మీర్ డీజీపీ. సిఐఐ సదస్సులో 13 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయి, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు. విశాఖలో అక్రమంగా గోమాంసం నిల్వ, ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ సీరియస్. జమ్మూ కాశ్మీర్లోని నౌగం పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద జరిగిన పేలుడు ఘటనపై ఎలాంటి ఊహాగానాలు వద్దు అంటూ డీజీపీ నలిన్ ప్రభాత్ చెప్పుకొచ్చారు. ఈ ఘటన దురదృష్టకరమని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ ప్రమాద ఘటనలో 9 మంది చనిపోయినట్లు ధృవీకరించారు. దర్యాప్తు కొనసాగుతుందన్నారు. జమ్మూ కాశ్మీర్ డీజీపీ నలిన్ ప్రభాత్ తాజాగా మీడియాతో మాట్లాడుతూ నౌగాం పోలీస్ స్టేషన్ ఓపెన్ ఏరియాలో పేలుడు పదార్థాలు ఇచ్చాం. ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఫోరెన్సిక్ నిపుణులకు అప్పగించాం. గత 2 రోజుల నుంచి ప్రొసీజర్ కొనసాగుతోంది. శాంపిల్ ప్రాసెసింగ్ చాలా జాగ్రత్తగా నిర్వహించారు. పేలుడు పదార్థాలకు సున్నితమైన ఒక గుణం ఉంది. అయినప్పటికీ దురదృష్టవశాత్తు రాత్రి 11:20 ప్రమాదం జరిగింది. దీనిపై ఎలాంటి ఊహాగానాలు వద్దు. ఇదొక దురదృష్టకర ఘటన. ఈ ప్రమాదంలో 9 మంది చనిపోయారు. 3 ఎఫ్ఎస్ఎల్ నిపుణులు మృతి చెందారు. 27 మంది పోలీసులు గాయపడ్డారు. పేలుడు కారణంగా పోలీస్ స్టేషన్ చుట్టుపక్కల ఇళ్లు దెబ్బతిన్నాయి. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నామని చెప్పుకొచ్చారు. On account of the voluminous nature of the recovery, this process was going on for the past 2 days, which means yesterday and day before, by the FSL team. Due to the unstable and sensitive nature of the recovery, the sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary. In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives, 1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime wing photographers, 2 revenue officials who were basically part of the magistrates team, 1 tailor who was associated with the team. In addition, 27 police personnel, 2 revenue officials and 3 civilians from the adjacent areas have received injuries. The injured were immediately evacuated to the nearest hospital where they are being treated as we speak. The building of the police station has been very severely damaged, and even the adjacent buildings have suffered. They have also been affected. The extent of this damage is being ascertained. The cause for this unfortunate incident is being inquired into. J&K Police stands in solidarity with the families of the deceased in this hour of grief. Thank you very much. Jai Hind. విశాఖలో సిఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు 2వ రోజు కొనసాగుతోంది. శ్రీ సిటీలో పలు కంపెనీల ఏర్పాటుకు ఏపీ ప్రభుత్వం ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటోంది. ఈ కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. Just now I am asking him how many countries are representing here. He told me 31 countries. Many world we have to create, minimum 50 countries, that is what I told him. More and more companies is one, more and more integration of countries also. It will help us to project that culture and integration in a big way. Even if you see here, Belgium, Japan, Singapore, Australia, USA, UK, Germany and all countries are representing here. Projects nearly healthcare, engineering, electronics and also consumer durables,
food processing, packaging, precision manufacturing, automobile, medical devices. These are all various products they are able to manufacture. And also flagship projects, if you see, today we are inaugurating Belgium mobility and rehabilitation devices, Japan, natural gas distribution, Singapore light engineering. These are all supporting advanced infrastructure and high quality employment generation. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ విజయం తమ బాధ్యతను మరింత పెంచిందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. జూబ్లీహిల్స్ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ భారీ మెజార్టీతో విజయం సాధించిన సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో సీఎం మాట్లాడారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత హైదరాబాద్ ప్రజల్లో కాంగ్రెస్ పై నమ్మకం పెరుగుతుందన్నారు. జూబ్లీహిల్స్ లో విజయం అందించిన ప్రజలకు ఈ సందర్భంగా సీఎం ధన్యవాదాలు తెలిపారు. తెలంగాణ సమాజానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు ఈ గెలుపులో మాకు అండగా నిలబడ్డందుకు మనస్ఫూర్తిగా వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఈ గెలుపు మా బాధ్యతను మరింతగా పెంచింది. 2 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంటున్న సందర్భంలో హైదరాబాద్ నగరంలో సాధారణ ఎన్నికల్లో మాకు పెద్దగా సానుకూలమైన ఫలితాలు లేని సందర్భంలో ఇప్పుడు ప్రజలు అండగా నిలబడి కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆశీర్వదించి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సంక్షేమంలో అభివృద్ధి కార్యాచరణలో ముందుకు వెళ్ళండి, బాధ్యతతో ఈ కార్యక్రమాలను నిర్వహించండి అని చెప్పి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించడం జరిగింది. దీని యొక్క బాధ్యతగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాడు స్వీకరించడం జరిగింది. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల సరళిని మీరందరూ గమనించారు. ఇందులో ప్రజలు విలక్షణమైన తీర్పునివ్వడమే కాకుండా పోలైన ఓట్లలో 51% కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటు వేయడం ద్వారా ఎప్పుడూ లేనంత బలం, ప్రజాబలం ఈనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీకి వచ్చింది. ఈ ఎన్నికల్లో దాదాపుగా 51% ఓట్లు కాంగ్రెస్ పార్టీకి, 38% ప్రధాన ప్రతిపక్షమైన బీఆర్ఎస్ పార్టీకి, 8% భారతీయ జనతా పార్టీకి ప్రజలు ఓట్లు వేయడం జరిగింది. దీని ద్వారా ఎవరి పాత్ర ఏంది గత 2 సంవత్సరాల నుంచి ప్రజలు నిశితంగా గమనించి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి ఈనాడు ప్రజలు ఈ విధమైన తీర్పును ఇవ్వడం జరిగింది. అందుకే ఈనాడు బీఆర్ఎస్ సోషల్ మీడియాను, విష ప్రచారాన్ని, తప్పుడు వార్తలను, పెయిడ్ ఆర్టికల్స్ని, ఫేక్ సర్వేలను, వీటన్నిటి మీద ఆధారపడి ప్రభుత్వాన్ని అవహేళన చేయడము, అవమానించడము, అసహ్యకరమైన భాషలో దూషించడం లాంటి వార్తలను ప్రసారం చేసిండ్రు. విశాఖలో అక్రమంగా గోమాంసం నిల్వ ఘటనపై సీరియస్ అయ్యారు డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్. గోమాంసం నిల్వ చేసిన ముఠాలో అసలు మూలాలు వెంటనే బయటపడాలంటూ విశాఖ పోలీసులకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ ఘటన వెనుక ఎవరి ప్రమేయం ఉన్నా ఎలాంటి ఉపేక్ష ఉండకూడదని ఆయన తేల్చి చెప్పారు. విశాఖలో భారీ స్థాయిలో గోమాంసం నిల్వలు వెలుగులోకి రాగానే పవన్ కళ్యాణ్ స్వయంగా పోలీస్ కమిషనర్ను సంప్రదించి కేసుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. అంత పెద్ద ఎత్తున గోమాంసాన్ని ఒకే చోట ఎలా నిల్వ చేశారో, ఎక్కడి నుంచి తెచ్చారో, ఎక్కడికి తరలించడానికి సిద్ధమయ్యారో వీటి అన్నిటిపై ఆయన వివరంగా ఆరా తీశారు. ఏపీ రాష్ట్రానికి పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు రావటాన్ని అందరూ స్వాగతించారని బీజేపీ ఎంపీ పురంధేశ్వరి అన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ కు పెట్టుబడిదారులు ఆకర్షితులవుతున్నారన్నారు. పెద్ద ఎత్తున పెద్ద పెట్టుబడితోటి మనకి గూగుల్ ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఒక రకంగా అది మనకి ఒక మంచి బేస్ ఇచ్చింది, పునాది వేసింది అని చెప్పి మనం అందరం కూడా భావించాలి. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే అంత పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడి మనకు వస్తుందో డెఫినెట్గా కేవలం దేశవ్యాప్తంగా కాదు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఒక రకమైనటువంటి ఉత్సాహం అనేది పెట్టుబడిదారులు కనబరుస్తారు రావడానికి. దీనికి తోడు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ కింద పర్మిషన్స్ కావచ్చు, ల్యాండ్ కావచ్చు, పవర్ కావచ్చు, వాటర్ కావచ్చు, కొంతమేరకు వారికి వెసులుబాట్లు కల్పిస్తూ మీరు రండి, మీరు కనుక వచ్చినట్లయితే ఈ వెసులుబాట్లు మేము కల్పిస్తాము, పెట్టుబడులు తీసుకుని రండి అని చెప్పినట్లయితే ఖచ్చితంగా పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు మన రాష్ట్రానికి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. రావాల్సిన ఆవశ్యకత కూడా ఉంది. ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు 5 సంవత్సరాల కాలం మనం చూసాం, పెట్టుబడి పెట్టినటువంటి వారు పరిశ్రమలు కూడా పెట్టుబడి వెలుపలికి తీసుకువెళ్ళిపోయినటువంటి పరిస్థితులు కూడా మనం చూసాం.
కనుక ఖచ్చితంగా ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు రాష్ట్రం ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఇటువంటి పెట్టుబడులు కనుక వచ్చినట్లయితే, పరిశ్రమలు కనుక వచ్చినట్లయితే మన బిడ్డలకి ఉపాధి అవకాశాలతో పాటు మన ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా కొంచెం మెరుగుపడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కనుక ఖచ్చితంగా ఇది మనం అందరం కూడా ఆహ్వానించాలి. ఖచ్చితంగా మన రాష్ట్రం ముందుకు వెళ్ళేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ CII సమ్మిట్ని ఆహ్వానించాల్సిందే. ముందు స్వాగతించాల్సింది పోయి ఇంకా మేము విమర్శిస్తూనే ఉంటామనంటే ఎట్లాగండి? జాగృతి అధినేత్రి కల్వకుంట్ల కవిత ప్రస్తుతం మెదక్ పర్యటనలో ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మీడియాతో మాట్లాడారు. హైదరాబాద్కి కూతవేటు దూరంలో ఉన్న మెదక్ తలసరి ఆదాయం పెరగలేదన్నారు. పాల రైతులు నష్టపోతున్నారన్నారు. మాజీ మంత్రి హరీష్ రావుపై కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. హరీష్ రావు ఆయన సతీమణి ప్రైవేట్ పాల వ్యాపారం పెట్టుకుని లాభాలు పొందుతున్నారన్నారు. SC/ST గురుకులాలకు పాలు పోసి లాభాలు పొందారని ఆరోపించారు. సీఎం PROగా ఉన్న అయోధ్య రెడ్డి హరీష్ రావు పాల వ్యాపారం అక్రమమని చెప్పారన్నారు. హరీష్ రావు ఇన్ని అరాచకాలు, అన్యాయాలు, అక్రమాలు చేస్తున్న సీఎంకి ఎందుకు కనబడటం లేదని ప్రశ్నించారు. ఇంత జరుగుతున్నా కనీసం సీఎం స్పందించడం లేదని అడిగారు. హరీష్ రావుకి సీఎం రేవంత్ కి ఉన్న ఒప్పందం ఏంటో సమాధానం చెప్పాలని నిలదీశారు. అనంతరం జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల్లో కుట్రలు జరిగాయని కవిత ఆరోపించారు. సమయం, సందర్భం వచ్చినప్పుడు అన్ని చెబుతానన్నారు. జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నిక ఫలితాలపై కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. హరీష్ రావు, KTRలపై పరోక్షంగా సెటైర్లు వేశారు. హరీష్ రావు BRS ని మోసం చేశారని ఆరోపించారు. హరీష్ రావు తండ్రి మృతి చెందిన సమయంలోనూ భజన పనులు భజన చేశారన్నారు. ఓ సభ సక్సెస్ రాగానే KTR, KCR ఫోటో నెత్తిపై పెట్టి తానే చేశాను అనుకున్నానన్నారు. హరీష్ రావు లేకపోతే KCR లేడు అన్నట్లు ఆయన బిల్డప్ ఇచ్చుకున్నారన్నారు. మెదక్లో పద్మా దేవంత్ రెడ్డి అక్రమాలకు పాల్పడ్డారు. వీళ్ళకి హరీష్ రావు సపోర్ట్ చేశారని ఆరోపించారు. KTR, హరీష్ రావు కృష్ణార్జున్ల బిల్డప్ ఇచ్చి కార్యకర్తలను మోసం చేస్తున్నారు. వీళ్ళకి ఒకరిపై ఒకరికి బాణాలు వేసుకోవడానికి సరిపోతుందన్నారు. వీళ్ళు ట్వీట్లు చేసుకోవడం తప్ప ఏమీ చేయలేదని విమర్శించారు. ఇప్పుడిప్పుడే తెలుస్తుంది కదా ఏళ్ల తరబడి చేసే మోసం. అంటే మీకు ఒక లేటెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాడు. నిన్న జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల్లో నేను ఒక మాట చెప్పిన, నాకు జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికతో సంబంధం లేదు భయ్ అని చెప్పిన. సరే, అయినా సరే ఒక 15 మంది ఇండిపెండెంట్లు వచ్చి నా దగ్గరికి, అక్క ఇట్లా మేము విత్డ్రా చేసుకుంటాము, ఎవరికి సపోర్ట్ చేయమంటారని అడిగారు. నేనన్నా నాకు సంబంధం లేదు భయ్ జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నిక, మీరు ఎవరి దగ్గరికి అన్నపోండి అని చెప్పి వాళ్ళు చక్క హరీష్ అన్న దగ్గర పోయారు. తర్వాత వాళ్ళు చెప్పిన ముచ్చండి నేను నాకు తెలియదు. చక్క వాళ్ళు హరీష్ అన్న దగ్గర పోయారు. నేనంటే BRS పార్టీలు లేను, నేను ఏ పార్టీకి సపోర్ట్ చేయదలుచుకోలేదు కాబట్టి నేను దూరం ఉన్నా. హరీష్ రావు కూడా అదే ఆన్సర్ చెప్పారట, మీ ఇష్టంపై ఎవరికైనా వేసుకొని అన్నారట. అంతకన్నా ముందేం చేసిరు హరీష్ రావు గారు? అంటే BRSకి మోసం చేసినట్టే కదా. అంతకన్నా ముందేం చేసిరు హరీష్ రావు గారు? ఎలక్షన్ పెట్టక ముందే ఈ పలానా క్యాండిడేట్ని పెడితే మీకు సపోర్ట్ చేస్తా కాంగ్రెస్ కానీ చెప్పపిరట పైకి, వాళ్ళు వద్దన్నారట. అన్నాక ఈయన సైలెంట్ అయింది. అంటే గమ్మత్ ఏముంటుంది హరీష్ రావు గారిది అంటే తెలియడానికి టైం పడుతుంది. ఎందుకంటే ఇవాళ వారి అన్ఫార్చునేట్ వారి తండ్రి గారు చనిపోయినారు. అయితే వారు లోపల ఉన్నారు ఇంట్లో. అక్కడి నుంచి కూడా ఎలక్షన్ అవుతున్న సమయంలో టెలికాన్ఫరెన్స్లు అవి పెట్టి మాట్లాడారు. అప్పుడు హరీష్ రావు గారి భజన పరులంతా ఏం బిల్డప్ ఇచ్చిరు, హరీష్ అన్న ఇంత కష్టంలో కూడా పార్టీ కోసం నిలబడి టెలికాన్ఫరెన్స్ పెడుతున్నారు అన్నారు. రిజల్ట్ ఉల్టాయే వరకు ఏం భజన మొదలెట్టింది నిన్నటి నుంచి. హరీష్ అన్న లేకపోయి హరీష్ అన్న ఉంటే అసలు ఇక ఒక్క సీటు కానీ వేసి ఉంటే హరీష్ అన్న జూబ్లీహిల్స్ గెలుస్తుంటే మన లెవెల్లో మళ్ళీ పెడుతున్నారు. అంటే వెంటనే తప్పించుకోవడం, అప్పటి వరకు మోసం చేయడం, ఇది హరీష్ రావు గారి నైజం. సో ఇంటి దొంగని ఈశ్వరుడైన పట్టలేడు అన్నట్టు చాలా టైం పట్టింది. నేను ఒకటే అంటున్నా, ఒక పక్క రామన్న సోషల్ మీడియా, ట్విట్టర్ ఇచ్చిపెట్టి గ్రౌండ్లోకి రావాలి, వస్తే బాగుంటుంది ప్రజలకు. ఇంకో పక్క హరీష్ అన్న మోసం చేయడం బంద్ చేసి నువ్వు కృష్ణునివా, నువ్వు అర్జునువా, ఏందో డిసైడ్ చేసుకొని ఆ పాత్ర ఏందో స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ చేయాలి. వీళ్ళు పేరుకు కృష్ణార్జునాలు పెట్టుకుంటారు, ఒకరి మీద ఒకరి బాణం వేసుకుంటే పాపం బలేది ఎవరే, TRS కార్యకర్తలు కాదా? రాజకీయాల్లో గెలిపోవటములు సహజం. ముందుకు పోదాం, కార్యకర్తలు సన్నద్ధం కావాలి, మరింత బలంగా పనిచేద్దాం, KCR మళ్లీ ముఖ్యమంత్రి అయ్యే వరకు శ్రమిద్దాం అని అన్నారు. భారత రాష్ట్ర సమితి అధ్యక్షుడు, కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు KTR అన్నారు. ఎన్నికల్లో జయాపజయాలు, గెలుపు ఓటములు అత్యంత సహజం. కాబట్టి గెలిచినప్పుడు పొంగిపోవద్దు, ఓడినప్పుడు కుంగిపోవద్దు అనే మాట KCR గారు మాకు ఈరోజు కాదు 25 ఏళ్ళుగా చెప్తానే ఉన్నారు. ఈరోజు కూడా సహజంగానే ఫలితాలు మమ్మల్ని కొంత నిరుత్సాహపరిచిన మాట వాస్తవం, దానిలో ఏమీ అనుమానం లేదు. అయినప్పటికీ దీనికి కుంగిపోయేది లేదు, బాధపడేది లేదు. బాధపడిపోయి మరి మా పాత్ర, ప్రతిపక్షంగా మా పాత్ర పోషించకుండా ఊరుకునేది లేదు. ముందుగా హృదయపూర్వకంగా జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో జరిగిన ఉప ఎన్నికల్లో గత 45-50 రోజులుగా నిర్విరామంగా కష్టపడ్డ మా తమ్ముళ్ళు, మా చెల్లెళ్ళు, మా
గులాబీ దండు కేసీఆర్ గారి బృందానికి శిరస్సు వంచి హృదయపూర్వకంగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. వారికి వినమ్రంగా మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎన్నో కష్ట నష్టాల కోర్చి ఒకరిద్దరు కాదు, నిజంగా చెప్పాలంటే కొంతమంది తమ తమ వ్యక్తిగతమైన సమస్యలు ఉన్నా కూడా వాటన్నిటినీ పక్కన పెట్టి నిర్విరామంగా పనిచేసినారు. వారందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా వినమ్రంగా నమస్సులు, వినమ్రంగా ధన్యవాదాలు. గత 2 ఏళ్లుగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీగా తన పాత్రను అద్భుతంగా పోషించింది. ప్రజా సమస్యలను మరి కేంద్రంగా చేసుకొని ప్రజల వాదనను, ప్రజల వేదనను ఇవాళ ప్రభుత్వం ముందు పెట్టడంలో, అది శాసనసభలో అయితేనేమి, ప్రజాక్షేత్రంలో అయితేనేమి, సోషల్ మీడియాలో అయితేనేమి చాలా బలంగా బీఆర్ఎస్ పనిచేస్తున్నది. మా పని ఇట్లాగే భవిష్యత్తులో కూడా కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. కానీ ఒకటి మాత్రం వాస్తవం, ఈ ఎన్నిక డెఫినెట్గా మరి మాకు కొత్త ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చింది, కొత్త బలాన్ని ఇచ్చింది. ఎందుకంటే మరి స్పష్టంగా ప్రజలకు తీర్పు ఇచ్చారు. ఈ రాష్ట్రంలో ప్రత్యామ్నాయం కేవలం బీఆర్ఎస్ మాత్రమే. ఇంకా అది అందులో అనుమానమే లేకుండా ఖచ్చితంగా ఈ ప్రభుత్వం ఏదైతే పనిచేస్తుందో వారికి ప్రత్యామ్నాయంగా పోరాడుతున్న ఒకే ఒక్క పార్టీ బీఆర్ఎస్ అనే మాట స్పష్టంగా ప్రజలు చెప్పారు. డెఫినెట్గా దాన్ని కూడా మాకు ఒక సానుకూల అంశంగానే తీసుకుంటా ఉన్నాం. ప్రకాశం జిల్లా కనిగిరికి చెందిన జనసేన పార్టీ కార్యకర్త తోట జయరాములు ఇటీవల రైలు ప్రమాదంలో మృతి చెందారు. ఆయన మరణంపై పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ లోతైన సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేశారు. తోట జయరాములు కుటుంబానికి 5 లక్షల ఇన్సూరెన్స్ చెక్ను జనసేన పార్టీ సెంట్రల్ ఆఫీసులో కనిగిరి నియోజకవర్గ పీఓసీ వరికుటి నాగరాజు అందజేశారు. పార్టీ కోసం చివరి వరకు శ్రమించిన జయరాములు కుటుంబానికి పార్టీ అండగా ఉంటుందనే భరోసాను కూడా నాయకులు తెలిపారు. గౌరవనీయులైన పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ధన్యవాదాలు. క్రియాశీల సభ్యత్వంలో చాలా ముందుకు తీసుకెళ్ళి చనిపోయిన వాళ్ళకి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎంతో అండగా ఉంటున్నారు. తమ్ముడు జయరాములు అతను జనసేన పంచాయతీ ఎలక్షన్లో లాస్ట్ టైం వార్డు మెంబర్గా కూడా పోటీ చేశాడు. అతను క్రియాశీల సభ్యత్వం చాలామందిని తీసుకోమని కూడా చెప్పాడు. ఎందుకంటే జనసేన ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని చెప్పి ఎంతో కష్టపడ్డాడు. కానీ దురదృష్టవశాత్తుగా అతను ఒక ఫంక్షన్కి వెళ్ళడం చెన్నైకి, అక్కడ అక్కడ ఫంక్షన్ అటెండ్ అయ్యి సరే ఎమర్జెన్సీలో వెళ్ళి ట్రైన్ ఎక్కాలని చెప్పి ట్రాక్ దాటుతా యాక్సిడెంట్లో చనిపోవడం చాలా దురదృష్టకరం. ఫ్యామిలీకి అండగా ఉండాలని చెప్పి పవన్ కళ్యాణ్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళిన ఎమ్మటే మా కుటుంబానికి ఆయన వంతు సాయంగా క్రియాశీల సభ్యత్వం డబ్బులు ఆ కుటుంబానికి అండగా ఉండేటట్టు పవన్ కళ్యాణ్ గారు చాలా హెల్ప్ చేశారు. కాబట్టి పార్టీకి గౌరవనీయులైన పవన్ కళ్యాణ్ గారికి, నాదన్ల మనోహర్ గారికి, కనిగిరి నియోజకవర్గం ఇన్ఛార్జీలకి, జన సైనికులకి, జనసేన నాయకులకి అందరికీ మా ధన్యవాదాలు. అనకాపల్లి జిల్లా నర్సీపట్నంలో మాదక ద్రవ్యాల నిర్మూలన కోసం వ్యవస్థాపించిన అభ్యుదయ సైకిల్ ర్యాలీను పోలీస్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు. అబిడ్ సెంటర్ నుండి బొడ్డేపల్లి వరకు ఈ ర్యాలీ కొనసాగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా హాజరైన టీడీపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి చింతకాయల విజయ్, జిల్లా అదనపు ఎస్పీ దేవిప్రసాద్ జెండా ఊపి ర్యాలీని ప్రారంభించారు. విద్యార్థులు మాదక ద్రవ్యాలు వద్దు, జీవితమే ముద్దు అంటూ ఫ్లాష్ మాబ్లో పాల్గొని అవగాహన కల్పించారు. ఈ సందర్భంగా చింతకాయల విజయ్ మాట్లాడుతూ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు గంజాయిపై ఉక్కుమాదం మోపుతున్నాయని, పాఠశాలలు కళాశాలలో విద్యార్థులకు మాదక ద్రవ్యాల ప్రమాదాలపై అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం ఉందని, మత్తులో యువత తమ భవిష్యత్తును నాశనం చేసుకోవద్దని సూచించారు. అప్రిషియేట్ చేయవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అనే ఒక పేరుని ప్రతి ఒక్కరు కూడా మాట్లాడుకుంటుంటాం, కానీ ఈరోజు చూస్తున్నప్పుడు చాలా ఇన్స్పిరేషన్గా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఈ సే నో టు డ్రగ్స్ అని చెప్పి ఈ క్యాంపెయిన్ తీసుకొని అనిత గారు మొదలుపెట్టిన తర్వాత మా నర్సీపట్నం కూడా రావడం అనేది మీ అందరినీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం చేతులు జోడించి. ఈరోజు మీరందరూ డ్రగ్స్కి నో చెప్పడంతో పాటు మనకి వైట్ పౌడర్ డ్రగ్స్ ఉంటుంది, దాంట్లో మళ్ళీ మన దగ్గర ఎక్కువ ఏంటంటే గాంజాయి ఎక్కువ అలవాటు పడిపోయి ఎంతో మంది పిల్లలు చిన్న వయసు వాళ్ళు ఆ గాంజాయి కొట్టిన తర్వాత వాళ్ళకి మత్తులోని ఎదుటిన్నది తల్ల చెల్ల ఆ కుటుంబమా లేకపోతే రేపు
ఎవరికి హాని చేస్తున్నానని కూడా ఆ మత్తులోని వాళ్ళు తెలుసుకోకుండా బిహేవ్ చేస్తున్నారు. దాంట్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఇక్కడే మాకు కాలనీ ఉంది, కాలనీ దగ్గర ఒక కుర్రోడు అలాగే గాంజాయి కొట్టి అక్కడ ఉన్న చిన్న పిల్ల మీద వెళ్ళి అటెంప్ట్ చేయబోయాడు. అది చూసిన తర్వాత నాకు ఎంత అసహ్యం వేసిందంటే, అలాంటి క్రూరుల్ని ఏం చేయాలా అనిపించింది. కానీ ఆ మూమెంట్లోని మాబ్ మెంటాలిటీ అవ్వచ్చు, లేకపోతే అగ్రెసివ్నెస్ వల్ల అవ్వచ్చు, ఏంటి ఇలాంటి వ్యక్తులు ఉండవలసిన అవసరం ఉందా, ఈ భూమికి భారం ఏమో అని అనిపిస్తుంది. కానీ రూట్ కాజ్ తీసుకుంటే ఇక్కడ అందరూ పిల్లలు ఉన్నారు, స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, వినవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉందంటే, పక్కన ఒక చెడు వ్యక్తి ఉన్నాడు. ఆ చెడు వ్యక్తి సడన్ గా జేబులో కాస్ట్లీ ఫోన్ పెట్టుకొని వస్తాడు. సడన్ గా ఉదయం లేచేసరికి స్పోర్ట్స్ బైక్ ఉంటుంది. సడన్ గా ఏం చదవలేదు, తను ఉద్యోగాలు లేవు, కానీ తన దగ్గర కాస్ట్లీ సామాన్లు అన్ని చూసేసరికి ఏరా మనం చదవవసరం లేదేమో, ఇలా మనం బతుకుతే మనం కూడా ఒక ఫోన్ కొనుక్కోవచ్చు, ఒక స్పోర్ట్స్ బైక్ పెట్టుకొని తిరగొచ్చు అని చెప్పి ఆలోచన చిన్న వయసులో వస్తారు. అంటే రాత్రి ఎదిగిపోదామని. అలాంటి ఆలోచన ఏదన్నా వచ్చినప్పుడు ఆ వ్యక్తి తప్పుడు పని చేస్తున్నాడని మాత్రం గ్రహించవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. మీరు నిజమైన రియల్ ఫ్రెండ్ అయితే ఆ వ్యక్తికి చెప్పవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. వినకపోతే ఏం చేస్తున్నాడో గమనించి ఇక్కడ డిఎస్పీ గారికి, సిఐ గారికి చెప్పవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని చెప్పి సందర్భంగా చెప్పదలుచుకున్నాను. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం.